Hi students, I am glad to teach you the 4th standard term 1 Social Science, Unit 3 Municipality and Corporation. Before that, we can make a recap of Unit 2 5 landforms. Next, what do you mean by landforms? What do you mean by landforms? The places we see on the surface of earth is called landforms. The places we see on the surface of earth is called landforms. Next, what are the types of landforms? What are the types of landforms? There are 5 types of landforms. Kurinji, Mullai, Marudam, Neidal and Palai. Kurinji, Mullai, Marudam, Neidal and Palai. Kurinji means mountain region. Mullai means forest region. Marudam means agricultural lands. Neidal means seashore and Palai means dry land. And we also saw about Kurunji flower, Pichavaram forest, Kallanai dam and Marina beach. I hope everyone remembers about these topics. Okay, let us go to the today's lesson, municipality and corporation. Before going to the lesson, we should know about our state. So I ask one GK question. First, which is our country? நம்மளோட country என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். India is our country. நம்மளோட country India. Then second one, which is our state? நம்மளோட ஸ்டேட் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம யூகேஜிலேருந்து படிச்சிட்ருக்கோம். தமிழ்நாடு இஸ் அவர் ஸ்டேட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், விச் இஸ் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட்? உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னன்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ மேக்ஸிமம் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டாக தான் நம்ம எல்லாருமே நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்கோம். ஸோ நம்மளோட டிஸ்ட்ரிக்டே நாமக்கல். இந்தியா ஒரு பெரிய கண்ட்ரி. ஹோலாக இந்தியாவை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இந்தியாவை டிவைட் பண்ணாங்க. எப்படி டிவைட் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட்டாக டிவைட் பண்ணாங்க. அப்போ இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? இந்தியா ஹேஸ் 28 ஸ்டேட்ஸ் அண்டு 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ். Among 28 states, our Tamil Nadu is one of the state. Let us see the 28 states of our country. Andhra Pradesh, Arunachala Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. 8 union territories are Andaman and Nicobar Island, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Lakshadweep, Puducherry. Tamil Nadu is also difficult to administrative, so it is divided into several districts. How many districts in Tamil Nadu? 37 districts. நம்ம தமிழ்நாட்டோட டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 37 districts. ஸோ பாப்புலேஷன் பார்க்கலாமா? பாப்புலேஷன் ஆஃப் அவர் ஸ்டேட் இஸ் 7 crores. நம்மளோட ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷன் 7 crores. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் இஸ் அவர் கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு? நம்ம தமிழ்நாட்டோட கேபிட்டல் என்னம்மா? சென்னை. தமிழ்நாட்டோட கேபிட்டல் சென்னை. நெக்ஸ்ட்டு, இன் அவர் ஸ்டேட் தேர் ஆர் 2 மெயின் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரூரல் ஏரியா, second one urban area. Rural area means village area. Urban area means city area. In this lesson, we can see the conversation of a small boy Mugilan and his uncle. In this, Mugilan asks about municipality and corporation. Before that, we can see the learning objectives. First one, to know about municipalities and their duties, to understand the structure of local bodies, to know about the functions of corporation and town panchayat,
to know about the source of income for municipality and corporation. Okay student, now look at the book line. Mugilan went to his uncle's house during summer vacation. One day he was playing in a park. At the time, he heard the municipality employees announcing that the people to pay tax for house and others. Mugilan ran to his uncle. Uncle asking question. Why are you running? What happened? Mugilan. Uncle, what is municipality? Why should we pay taxes? முகிலன் சம்மர் வெக்கேஷனுக்காக அங்கிள் வீட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் பார்க்கில் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது முனிசிபாலிட்டி எம்ப்ளாயிஸ் அலௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வராங்க, ஹவுஸ் டேக்ஸு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே முகிலன் ரேன் டு ஹிஸ் அங்கிள் வீட்டுக்கு வேகமாக ஓடுறாங்க. அங்கிள் ஒய் ஆர் யூ ரன்னிங் அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாரு. வாட் ஹேப்பன், என்ன நடந்தது, ஏன் இவ்வளோ வேகமாக ஓடி வர்றீங்கன்ட்டு. அதுக்கு முகிலன் வாட் இஸ் முனிசிபாலிட்டி அங்கிள் அப்படின்னு கேட்டுட்டு, ஒய் ஷுட் வி பே டேக்ஸஸ், நாம் எதுக்காக வரி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாரு. அங்கிள் ஆன்சரிங். முகிலா, முனிசிபாலிட்டி இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இன் எ ஸ்மால் டவுன் வேர் 50,000 to 1 lakh people live. This is divided into several wards. Our house is in the 10th ward. In our locality, there are totally 30 wards. In Tamil Nadu, there are 152 municipalities. Municipality is local government. 50,000 to 1 lakh people live பண்ணுற ஏரியாவை முனிசிபாலிட்டின்னு சொல்கிறோம். இது செவரல் வார்ட்ஸாக செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் 10th வார்டில் இருக்காங்க யார், முகிலனும் அங்கிளும். அவங்க இருக்கிற ஏரியாவில் டோட்டலாக 30 வார்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டை 152 முனிசிபாலிட்டியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு முகிலன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். ஹூ இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி முனிசிபாலிட்டி? Who is the head of the municipality? Uncle answering. The head of the municipality is called the president. The president and the members of the municipalities are elected by the people directly. The tenure of the members is 5 years. One of the members of the municipality is selected as vice president. முனிசிபாலிட்டியோட ஹெட் யாருன்னா பிரசிடெண்ட்டு. அந்த பிரசிடெண்ட்டையும் அதனோட மெம்பர்ஸையும் செலக்ட் பண்ணுறது யாருன்னா மக்கள் தான். ஓட் போட்டு செலக்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி எலெக்ஷன் முடியும் செலக்ட் பண்ணிட்டா அவங்க 5 இயர்ஸுக்கு அவங்க தான் ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அவங்களோட ஆட்சி காலமும் 5 இயர்ஸ் தான். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி செலக்டட் அஸ் வைஸ் பிரசிடெண்ட். அந்த இருக்கிற மெம்பர்ஸில் ஒருத்தரை வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். முகிலன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின். அங்கிள், what are the duties of municipality? Uncle answering. Providing street lamps, constructing library and its maintenance, maintaining local market, providing drinking water facilities, constructing roads, removing garbage dumps. டியூட்டிஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டினா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ப்ரொவைடிங் ஸ்ட்ரீட் லேம்ப்ஸ். உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம ஸ்ட்ரீட்டு பக்கமெல்லாம் நிறைய லைட் இருக்கும். அது என்ன ஒவ்வொரு வார்டுக்கு லைட் எரியலைன்னா அங்கே லைட் எரியுதா இல்லையா, இல்லை ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிங் லைப்ரரி அண்ட் இட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸு. லைப்ரரி கட்டியிருப்பாங்க, அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆள் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. நம்ம அங்கே போய் புக்கும் படிக்கலாம், அந்த புக்கை எடுத்துகிட்டும் வரலாம். அங்கே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோன்னா ரிஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அந்த ரிஜிஸ்டரில் நம்ம என்ன புக்கு எடுக்கிறோம், எந்த டேட்டில் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் புக்கை எடுத்துக்கலாம். நம்ம ரிட்டன் பண்ணும்போது இந்த டேட்டில் நம்ம ரிட்டன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் அந்த ரிஜிஸ்டரில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மெயின்டைனிங் லோக்கல் மார்க்கெட்னால் நம்ம லோக்கலில் இருக்க சந்தைகள் எல்லாத்தையும் எப்படி பார்க்கணுங்கிறத பார்த்துக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவைடிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ். எல்லா ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் வாட்டர் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கா, எந்த ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, வாட்டர் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போய் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி இந்த ப்ளம்பரை வச்சு கலெக்ட் பண்ணி வாட்டர் சப்ளை பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரோடு இல்லாத ஸ்ட்ரீட்டுக்கெலாம் ரோடு போட்டு கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரிமூவிங் கார்பேஜ் டம்ப்ஸு. நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற குப்பைகள்லாம் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் கொட்டுவாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற குப்பைகளை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல கொட்டிட்டு அங்கே அதை க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக வச்சுருவாங்க. அகைன் ஒன்ஸ் பார்ப்போம், டியூட்டிஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி அப்படின்னா என்னான்ட்டு. ப்ரொவைடிங் ஸ்ட்ரீட் லேம்ப்ஸ்,
constructing library and its maintenance, maintaining local market, providing drinking water facilities, constructing roads, removing garbage dumps. Mugilan asking questions. What is the source of income for the work done by municipality? ஸோ இவ்வளோ வேலைகள் செஞ்சிட்ருக்காங்க முனிசிபாலிட்டியில். அவங்களுக்கு என்ன சோர்ஸ் கிடைக்கும்? சோர்ஸ் மீன்ஸ் வருமானம். என்ன வருமானம் இருக்கும், அது எப்படி வந்து அவங்க பெறுவாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறான். நவ் லுக் அட் த புக் லைன். Uncle answering. Central government and state government provide the money. People also pay in the form of house tax, professional tax, drinking water tax, shop tax, road tax and drainage tax. It also forms the income of municipality. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க முனிசிபாலிட்டிக்கு மணியை. அது இல்லாமல் மக்கள்கிட்ட இருந்து ஹவுஸ் டேக்ஸு, வீட்டு வரி, ப்ரொஃபஷ்னல் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சொந்தமாக வேலை செய்கிறவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ அதுக்கு உண்டான வரியை கட்டுவாங்க. ட்ரிங்கிங் வாட்டர் டேக்ஸு, நம்ம வாட்டர் சப்ளை சொந்தமாக வீட்டுக்கு பைப் லைன் இழுத்துருப்போம், அதனோட வரியும். ஷாப் டேக்ஸு, கடை வச்சுருப்பாங்க. அடுத்து ரோடு டேக்ஸு, ரோடுனால் நம்ம வெஹிக்கல்ஸ் போகிறதுனால அதிலிருந்து வர வரியும். ட்ரைனேஜ் டேக்ஸு. இட் ஆல்சோ ஃபார்ம் த இன்கம் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி. இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம முனிசிபாலிட்டிக்கு இன்கமாக வருது. இன்கம் மீன்ஸ் வருமானம். ஸோ இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அது யாருன்னு பார்க்கலாமா? த ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ், லார்டு ரிப்பன். ஹூ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ்? ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ் லார்டு ரிப்பன். லார்டு ரிப்பன் தான் ரிப்பன் பில்டிங்கை கட்டினார். அது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா சென்னையில். The following also comes under municipalities. Townships, example Neyveli. Cantonment boards, example Parangimalai, Kunnur. Notified area committee. The following also comes under municipalities. Township, example Neyveli. நெய்வேலினா என்ன? அங்கே என்ன ஃபேமஸ்? நெய்வேலியில் நிலக்கரி தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ அங்கே என்ன நிலக்கரி ஃபேமஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால குவாரிஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. அதனால் அதை டவுன்ஷிப்புன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கான்டோன்மெண்ட் போர்ட்ஸ்னால் இராணுவ கட்டுப்பாட்டு வாரியம். இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஏரியாவை தான் கான்டோன்மெண்ட்ஸ் போர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அங்கே என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இராணுவத்துக்கான ட்ரைனிங்லாம் நிறைய கொடுக்குற ஏரியாவை தான் நம்ம இராணுவ கட்டுப்பாட்டு வாரியம்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி அது குன்னூர்லாம் இருக்குது, பரங்கிமலை குன்னூரில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நோட்டிஃபைடு ஏரியா கமிட்டினா எல்லா கடைகளும் இருக்கும், எல்லா பொருட்களும் அங்கே வாங்க முடியும். அந்த ஏரியாவை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நோட்டிஃபைடு ஏரியா கமிட்டின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாமும் ஒரு செப்பரேட் முனிசிபாலிட்டின்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ளோட் சார்ட் பார்க்க போகிறோம். த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த லோக்கல் பாடிஸ். அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ். அதில் 3 பிரிவு இருக்குது. என்னென்னா கார்ப்பரேஷன், முனிசிபாலிட்டி, டவுன் பஞ்சாயத்து. அதுக்கப்புறம் ரூரல் லோக்கல் பாடிஸ். அதில் டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத், பஞ்சாயத்து யூனியன், வில்லேஜ் பஞ்சாயத். அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்னால் 3 பார்த்தோம். அதில் கார்ப்பரேஷனாக என்னென்னா மாநகராட்சி. நெக்ஸ்ட்டு முனிசிபாலிட்டினா நகராட்சி. டவுன் பஞ்சாயத்துனா பேரூராட்சி. இப்போ நாம் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நீங்களே கூட கேட்கலாம், அப்பா நம்ம கார்ப்பரேஷனில் இருக்கிறோமா, முனிசிபாலிட்டியா, இல்லது டவுன் பஞ்சாயத்தா, இல்லை கிராம பஞ்சாயத்தா இப்படின்னு நீங்களே கூட கேட்கலாம். கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் என்னென்ன எந்த ஏரியாவில் இருக்குங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ரூரல் லோக்கல் பாடிஸ். இது டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து. டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்துனா என்னதுன்னா கிராமப்புறம். நெக்ஸ்ட்டு பஞ்சாயத்து யூனியன். பஞ்சாயத்து யூனியன்னா ஊராட்சி ஒன்றியம். வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துனா கிராம ஊராட்சி பஞ்சாயத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வில்லேஜில் தான் இருக்கோம், அப்போ நம்ம கிராம பஞ்சாயத்து. ஓகேவா? லெட் அஸ் நோ த பல்வான் ராய் மேத்தா கமிட்டி ரெக்கமெண்டட் எ 3-tier Panchayat Raj system in 1957. The Ashok Mehta Committee recommended a 2-tier Panchayat Raj system in 1978. அதாவது பல்வான் ராய் மேத்தா கமிட்டியும் அசோக் மேத்தா கமிட்டி 2 டயர் பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் உருவாக்கப்பட்டது. அது வந்து பஞ்சாயத்துக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது. பல்வான் ராய் மேத்தா கமிட்டி வந்து 1957லேயும் அசோக் மேத்தா கமிட்டி வந்து 1978லேயும் பஞ்சாயத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டிகள் இது. இப்போ நம்ம கார்ப்பரேஷன் எது இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கால் சென்னை, திருச்சி, கோவை, மதுரை அண்ட் சேலம் as corporations. Mugilan asking questions. What is corporation?
கார்ப்பரேஷனா என்ன அங்கிள் அப்படின்னு முகிலன் வந்து அங்கிளை பார்த்து கேட்குறாங்க. அங்கிள் ஆன்சரிங், certain municipalities will be declared by the government of Tamil Nadu as corporation based on high population and high revenue. இப்போ முனிசிபாலிட்டி தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு கார்ப்பரேஷனை டிக்ளேர் பண்ணுது. எதை வச்சு டிக்ளேர் பண்ணுதுன்னா ஹை பாப்புலேஷன் அண்ட் ஹை ரெவன்யூ வச்சு தான் கார்ப்பரேஷன் அறிவிக்கப்படுது. ரெவன்யூன்னா என்ன? ரெவன்யூனா வருவாய். முகிலன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். அங்கிள், how many corporations are there in Tamil Nadu? Uncle answering, Tamil Nadu 15th corporations have been established. The oldest corporation is Chennai. முகிலன் வந்து அங்கிள் கிட்ட, அங்கிள் எத்தனை கார்ப்பரேஷன் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு கேட்குறான். அங்கிள் சொல்கிறாரு, தமிழ்நாட்டில் 15 கார்ப்பரேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. ஓல்டஸ்ட் கார்ப்பரேஷன் இஸ் சென்னை. அப்போ இருக்கிற 14 கார்ப்பரேஷனில் ஓல்டஸ்ட் கார்ப்பரேஷனாக இருக்கிறது எதுனா சென்னை மட்டும்தான். முகிலன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். அங்கிள், how the head and the members are elected? Uncle answering, the head and the members of corporation was elected by the people directly. The chairperson of the corporation was called mayor. He is also called as the father of corporation. The tenure of members of the corporation is 5 years. The Indian Administrative Service officers and similar rank holders are appointed by the government to the corporation. Most of the urban areas have corporation. அங்கே இருக்கிற ஹெட் மெம்பர்ஸையும் எலெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா பை பீப்புள் டைரக்ட்லி, மக்களால் தான் எலெக்ஷன் மூலிமா செலக்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி அங்கே சேர்பர்சனை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? மேயர்னு சொல்கிறோம். நம்ம முன்னாடியே முனிசிபாலிட்டி பற்றி பார்த்தோம். அப்போ முனிசிபாலிட்டியோட ஹெட்டு யாருன்னா பிரசிடென்ட்டுன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இப்போ கார்ப்பரேஷனோட ஹெட்டு யாருன்னா மேயர்னு சொல்லுவோம். அந்த மேயரை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? த ஃபாதர் ஆஃப் த கார்ப்பரேஷன் சொல்லுவோம். அவரோட ஆட்சி காலமும் 5 years தான். இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்னால் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். இவங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ரேங்க் பேஸ் பண்ணி தான் இவங்கள கவர்மெண்ட்டு செலக்ட் பண்ணோம். அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் தி அர்பன் ஏரியாஸ் ஹேவ் கார்ப்பரேஷன். நகர்ப்புற பகுதிகள் எல்லாமே கார்ப்பரேஷனாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து 14 கார்ப்பரேஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னோம். இப்போ நம்ம அந்த 14 கார்ப்பரேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா? சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி, சேலம், திருநெல்வேலி, வேலூர், டுட்டிக்குரைன், திருப்பூர், ஈரோடு, தஞ்சூர், திண்டுக்கல், ஒசூர், நாகர்கோயில், ஆவடி. முகிலன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். வாட் ஆர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் கார்ப்பரேஷன்? அங்கிள் ஆன்சரிங், கன்ஸ்ட்ரக்டிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் த சிட்டி ரோட்ஸ், providing drinking water facilities, disposing garbage, constructing libraries and maintaining them, creating parks and maintaining them, maintaining birth and death records. அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிட்டி ரோட்ஸ் எல்லாம் கட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ப்ரொவைடிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ், வாட்டர் இல்லாத ஏரியாவுக்கும் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸை ஏற்படுத்துகிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம முனிசிபாலிட்டிலேயே பார்த்தோம் நிறையா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா டிஸ்போசிங் கார்பேஜ், டஸ்டெல்லாம் கொண்டு போய் க்ளீன் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைப்ரரி கட்டி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அது ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. நம்ம முனிசிபாலிட்டிலேயே பார்த்தோம். இதில் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா கிரியேட்டிங் பார்க்ஸ் அண்ட் மெயின்டைனிங் தம், அதாவது பார்க்ஸ் எல்லாம் கட்டி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அடுத்து மெயின்டைனிங் பர்த் அண்ட் டெத் ரெக்கார்ட்ஸ்னால் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம லைஃப்பில் நம்ம பிறந்த சர்டிஃபிகேட்டும் டெத்தான ரெக்கார்ட்ஸும் அங்கே தான் இருக்கும். நம்ம வேணுங்கிறப்ப போய் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். ஓகே. முகிலன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டு த கார்ப்பரேஷன்? கார்ப்பரேஷனோட இன்கம் என்னங்க மாமா அப்படின்னு முகிலன் வந்து அங்கிள்கிட்ட கேட்குறாங்க. அங்கிள் ஆன்சரிங், த அமௌண்ட் கலெக்டட் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ், வெல்த் டேக்ஸ், என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ், கஸ்டம் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரோட் டேக்ஸ் ஆர் த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டு த கார்ப்பரேஷன். இப்போ நம்ம கார்ப்பரேஷனுக்கு என்ன இன்கம் வருதுன்னு பார்க்குறோம். ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பார்த்தோம், அதுனா தொழில் வரி. வெல்த் டேக்ஸ், என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ், கஸ்டம் டேக்ஸ்னால் என்னென்னா சுங்கவரி, ரோடு டேக்ஸ், இதெல்லாம் தான் வந்து கார்ப்பரேஷனுக்கு ஒரு வருவாய். இன்கம் மீன்ஸ் வருவாயாக இருந்து வந்தது. நவ் வி கேன் see an additional information about Kudavole system. Kudavole system means what? Traditional voting methods. That leaf would be kept into a mud pot called kudam. The candidates with
most of the leaves would be elected as the administrative body. குடவோலை சிஸ்டம்னா ஒரு மட்பாட்டில் அந்த கேன்டினோட்டோட நேம் எழுதி போட்டு பணம் லீஃபில் எழுதி போட்டு அதிலிருந்து ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி அந்த வில்லேஜை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட் மீன்ஸ் நிர்வாகம் பண்ணுறது. இது யாரோட காலத்தில் இருந்துச்சுன்னா சோழர் ஆட்சி முறையில் தான் இந்த வழக்கமே இருந்து வந்தது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்னென்ன பார்த்தோன்னு பார்க்கலாமா? முனிசிபாலிட்டி பார்த்தோம், கார்ப்பரேஷன் பார்த்தோம், அதனோட டியூட்டிஸை பார்த்தோம், அதனோட இன்கம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ரிமைனிங் டாப்பிக்கை பார்த்துட்டு முடிச்சுக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இப்போ நம்ம இந்த லெசன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே, நான் ஆஸ்க்கு சம் கொஸ்டின்ஸ். ஹூ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ்? லார்டு ரிப்பன். Father of local bodies யாரு? லார்டு ரிப்பன். How many corporation are there in Tamil Nadu? 15. How many corporation are there in Tamil Nadu? 15. Next question. Which is the oldest corporation in Tamil Nadu? Chennai. Which is the oldest corporation in Tamil Nadu? Chennai. Okay student, கொரோனாவிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கு. நாமளும் இதில் சேஃபாக இருக்கணும், பாதுகாப்பாக இருங்க. டேக் கேர். தேங்க்யூ. பாய்.